آصف صاحب مسلم لیگ نون کے کیا حالات ہیں سر؟ یہاں پہ ہر طرف ایسے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ میچ فکسڈ ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جی ہے فکسڈ، جو کرنا ہے کر لیں. پیپلز پارٹی بڑی پریشان ہے، اور پریشانی کے اس عالم میں اب مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف سے مفاہمت ہو جائے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا چڈھا صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا. سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ میچ فکس ہے، یا میڈیا پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو نہ میچ پڑا ہے نہ فیلڈ تیار ہوئی ہے، اور جب فیلڈ تیار ہوگی پھر میچ پڑے گا، پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. سر فیلڈ تو تیار ہو گئی، 8 فروری کی تاریخ آ چکی ہے اور الیکشنز کی تیاری ہیں. اب تو وقت دن گزرتے پتہ نہیں چلے گا. بالکل میں آپ کی بات درست ہے کہ 8 فروری کی تاریخ اناؤنس ہو چکی ہے، لیکن اس وقت تک الیکشن شروع نہیں ہوگا جب تک الیکشن شیڈیول جو ہے وہ ای سی پی کی طرف سے اناؤنس نہیں کیا جائے گا. بینگ پولیٹیکل ورکر میری یہ ایک رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق کریں گے. لگتا ہے آپ کو کہ 8 فروری کو انتخابات ہونے میں ابھی بھی مزید کوئی ڈیلے ہو سکتا ہے؟ میں یہ بات ہی نہیں کر رہا سر، میں یہ بات نہیں کر رہا. ابھی تک حلقہ بندیاں جو ہیں وہ فائنل نہیں ہوئی ہیں. ٹھیک، ابھی تک حلقہ بندیوں کے خلاف جو اپیلز تھیں وہ متعلقہ اپیلیٹ جو ادارے ہیں، جو اپیلیٹ ان کا انسٹیٹیوشن ہے، وہاں پہ وہ پینڈنگ ہیں، اور ہائی کورٹ میں یا ای سی پی کے پاس وہ جائیں گے، پھر وہاں سے ہائی کورٹ سپریم کورٹ لوگ جائیں گے، پھر فائنل ہوگا. اور پھر دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں 11 سیٹیں تھیں صوبائی اسمبلی کی، اور ہماری اس دفعہ 10 کر دی گئی ہیں. ہوا کیا ہے، ہمارے حلقے میں 3,40,000 3,44,000 3,20,000 3,30,000 پہ ایک سیٹ بنائی گئی ہے. ہمارے ساتھ جو گجرات ہے وہاں پہ 2,92,000 جو آبادی ہے اس کے اوپر ایک سیٹ بنائی گئی ہے. ٹھیک، دیکھیں کتنا فرق ہے سر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اب ای سی پی کو ہیڈ آفس میں وہ گئی ہیں، وہاں پہ ہمارے آرگو ہوئے ہیں کیسز، اور ابھی تک حلقہ بندیاں فائنل نہیں ہے. جب تک حلقہ بندیاں فائنل نہ ہوگی، جب تک الیکشن کی فائنل جو نامینیشن پیپرز ہوں گے، پھر وہ سارے معاملات ہوں گے، پھر الیکشن کا بگل بجے گا. سر آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جو 8 فروری کا سورج طلوع ہوگا وہ بلاول کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب ہی اس ملک کے اگلے وزیر اعظم ہونے والے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں آپ جیسے جو آپ بڑے معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 2018 کے الیکشن پہ چلے جائیں. آپ غور فرما لیں کہ صوبائی اسمبلی میں پنجاب میں پی 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 کی کتنی ایم پی ایس منتخب ہوئے تھے، اور پنجاب میں ان کے کتنے ایم این ایز منتخب ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں انٹیریئر سندھ میں ان کے پاس کیا تھا، اور کراچی جی صاحب کیا کہیں گے سر؟ آپ کے پاس تو 2018 میں ایم پی ایس باجوہ صاحب ماشاءاللہ کافی سینئر ہیں، ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ کتنے تھے. زرداری صاحب نے ہی آپ کو وزیر اعظم بنوایا، زرداری صاحب نے ہی سارے سسٹم بنا کے آپ کو دیا، اور آپ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اس دفعہ کمپلیٹلی سویپ کرے گی، اور بلوچستان میں بھی سیٹیں ملیں گی، کے پی کے میں بھی ملیں گی، اور پنجاب میں ملیں گی. آپ کی قیادت نے کمٹ کیا ہوا زرداری صاحب سے کہ ہم آپ کو اتنی سیٹوں کے ساتھ جوائن کریں گے. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ پرانے ہو چکی ہوئی ہیں. جو لوگوں نے کارکردگی کی ہوئی ہے سیٹیں ان کو ملیں گی، اور جب یہ الیکشن آئے گا تب دیکھا جائے گا. ایسے بات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ 18 میں کیا پوزیشن تھی. 18 میں یہ اگر ہمارے 7 بندے ہیں تو آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ آپ کو 1.5 سال پہلے کیسے چینج کر کے دی. 17 بندوں میں آپ نے منسٹریاں کتنی دی ان کو؟ نہ دیتے منسٹریاں. 7 بندوں کی اتنی امپورٹنس تھی کہ ان کو آپ نے منسٹریاں دی، سینئر منسٹری دی. بات تو ٹھیک ہے سر. آصف علی زرداری صاحب نے وزیر اعظم بنایا شہباز شریف صاحب کو، زرداری صاحب نے جو کہا ہے وہ پورا کیا آج تک، بے شک آپ کے حق میں کہا ہے یا آپ کے اگینسٹ. جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے ٹائم بھی لے لیا ہے سجاد صاحب جی. اچھا دیکھیے بات یہ ہے، یہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر سکوں، اور آپ کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ جب آپ کی ٹرن آئے آپ اس کا جواب دے لیں. سر وہ سوال اب وہاں سے یہ آیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو بنایا وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور وہ خود بھی اس بات پہ
शुक्रिया अदा करते थे उनका कि जी आप ही की वजह से मैं वजीर आजम बना हूँ। देखिए मैंने कब डिनाइल किया चट्टा साहब, मैंने इस बात से डिनाइल नहीं किया कि जरदारी साहब ने वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की जो मूव थी ये यकीनी तौर पे जरदारी साहब ने ही कहा था, और बाकी जमातें मान ही नहीं रही थी, पीडीएम नहीं मान रही थी, कहते थे कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है। हम मानते हैं इस बात को, हमें इदराक है इस बात का कि ये उन्होंने की थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने बात की इलेक्शन की और लेवल प्लेइंग फील्ड की, और ये बात मैंने जवाब दिया इस बात का। आपका क्वेश्चन था कि क्या आइंदा आने वाले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, मैंने उस बात का जवाब दिया, और मेरे भाई ने उसको सुनना भी पसंद नहीं किया, और उनमें इतना टेम्परामेंट और इतनी बर्दाश्त भी नहीं कि वो बात को सुन सके। तो मैं ये समझता हूं कि कतई तौर पे जबकि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट रही है, हम पीडीएम का हिस्सा थे, पीडीएम की वजह से हम बरसर इक्तदार है 16 माह में, हम कभी भी कोई किसी की दिलदारी करने को तैयार नहीं है, लेकिन एक सवाल का जवाब देना मेरा राइट है और वो मैं दूंगा इंसान। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूँ आज फैसल करीम कुंडी साहब ने मरियम नवाज साहब के बयान के रद्द अमल में फैसल करीम कुंडी साहब ने ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को आप एवन फील्ड ना समझें, आप एवन फील्ड समझ रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के लफ्ज को, तो ये ऐसे नहीं होने वाला, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा टफ टाइम देने वाली है मुस्लिम लीग नून को। वो गैर जानिबदार और मुनसिफाना होने चाहिए, किसी भी तरीके से किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं आना चाहिए उन इलेक्शंस के ऊपर, और यही लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। सर मियां नवाज शरीफ साहब की जिस तरह वापसी हुई है और जिस तरह से एक स्टेज सेट किया गया, उनके लिए सब कुछ उनकी झोली में डाल दिया गया है, तो पीपल्स पार्टी को ये देख के सब तकलीफ तो हो रही होंगी तमाम सियासी जमातों को। देखिए सर, ये अपनी अपनी फीलिंग्स हैं, ये अपना अपना हर बंदे की अपनी राय है कि मियां नवाज शरीफ साहब को कौन सी, अगर उनका जलसा कामयाब हुआ है, अगर अवाम ने उनको बड़ा ग्रेसफुली उनको वेलकम किया है और उन्होंने ये साबित किया है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को चाहते हैं, और एक हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा था कि मियां नवाज शरीफ साहब का वोटर जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, वो सिर्फ इलेक्शन वाले दिन जाता है, घर से निकलता है और शेर के निशान के ऊपर ठप्पा लगाता है और वापस चला जाता है, और ये कहते थे कि इनके पास स्ट्रीट पार नहीं है। हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने, हमारे वर्कर ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने ये साबित किया कि मियां नवाज शरीफ साहब का वोटर जो है या मियां नवाज शरीफ साहब के पास आज स्ट्रीट पावर मौजूद है, और वो अपना लोगों को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा जलसा कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जो एक पावर शो था। सर सारी उस पावर शो में सारी सरकारी मशीनरी, तमाम तर फंड्स की अवेलेबिलिटी, हर तरह से सपोर्ट किया गया आपको, निगरान हुकूमत का काम नहीं था सर, लेकिन फिर भी पूरी निगरान हुकूमत ने, पूरे सेटअप ने आपको सपोर्ट किया, कबूतर भी आए आपके जलसे में वहां पे मियां साहब का इस्तकबाल करने के लिए। तस्लीम नहीं करते कि उन्होंने मैं सपोर्ट किया कतई तौर पे। सरकारी मशीनरी हर किसी ने देखी। मरियम नवाज साहिबा की जब वो रिंग रोड से तशरीफ ला रही थी, उनपे फूल फेंकने वाली सरकारी क्रेन थी जिसमें से फूल निछावर किए जा रहे थे उनके ऊपर। क्या क्या कुछ नहीं किया गया डॉक्टर? सरकारी मेरी बात सुन ले सर जी। अगर लाहौर कारपोरेशन की कोई जो वहां के ऊपर मुलाजमीन फर्ज कर ले, मैंने नहीं देखी, मैंने आपसे पहली दफा ये बात सुनी है, मैं ना एक्सेप्ट करता हूं ना मैं डिनाइल करता हूं, ठीक। लेकिन अगर किसी सरकारी गाड़ी से उनके मुलाजमीन ने अगर फूल फेंके हैं तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगी है? ये तो आप कह सकते हैं कि हमारे काम में हर्डल्स नहीं क्रिएट की गई, हमें मुश्किलात का शिकार नहीं किया गया, हमारे लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं की गई, कंटेनर दिया गया, बंद नहीं किए गए। लेकिन अगर आप कहें कि मशीनरी ने फेवर किया तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं। मशीनरी को फेवर करना कहते हैं आएगा सब, किसी के लिए कोई रोक टोक ना हो, सपोर्ट किया जा रहा हो, मोटरवे पे टूल ना लिया जा रहा हो, और लोग जो वहां पे आए हो, बहुत से लोगों का शिकवा भी रहा, वहां पे बड़े बड़े दिहाड़ीदार मजदूर थे जिन बेचारों के हाथ में टोकन रह गए और उनको पैसे ना मिले, ये भी मनाजिर सबने देखे, तो फिर वो जलसा तो कामयाब था ही आपके बकौल सर। अच्छा देखिए, बात ये है कि ये जो बात आप करते हैं टोकन्स की, ये बेचारे बाटी चौक से आए हुए मजदूर और कई जगहों से आए हुए मजदूर, उन्होंने कहा जी हमें टोकन हमारे हाथ में रह गया, 1000 का वादा किया था, वो 1000 भी नहीं दिया, तो मजदूर की मजदूरी तो पसीना खुश्क होने से पहले देनी चाहिए, आपको मजदूरी तो अदा करनी चाहिए थी। चट्टा साहब, जो मुखालफीन होते हैं,
जो मुखालिफिन होते हैं वो इस तरह की चालें चलते हैं और लोगों को, इस तरह के लोगों को प्लांट करते हैं ताकि किसी भी पार्टी का इमेज खराब किया जा सके और नेगेटिविटी पैदा की जाए। हमने कतई तौर पे ऐसा काम नहीं किया। बड़े हमारे खिलाफ बातें की गई, कभी किसी ने कहा जी 1 to 5 दे रहे हैं, कभी किसी ने कहा जी पैसे दे रहे हैं। आपके अपने अहदेदारों ने, आपके अपने लीडर्स ने कहा है 1 to 5 जन्नत की टिकटें आपका लीडर दे रहा था, आपका एक बंदा जन्नत की टिकटें बांट रहा था। आप ही का लीडर आपके जलसों में सैफ अल मलूक खोकर के जलसे में खड़े होकर 1 to 5 की पेशकश की है। ये किसी बंदे ने खुद से आपका तो बात नहीं थी। सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने, ये अच्छा साबित करें किसी शख्स को दी गई हो। सर कौन साबित करेगा? ये मतलब इस तरह ओपनली कोई देता है? जब ओपनली स्टेटमेंट सामने आ गई है तो देते हुए तो कोई नहीं दिखाएगा जन्नत का टिकट दे दिया। जन्नत का टिकट तो उसको मरने के बाद मिल रहा है, लेकिन दे अभी दिया गया है। और हमें इसका हमें किसी ने जन्नत की टिकट की बात कर दी, हमारी किसी पार्टी जन्नत का किसी को पता ही नहीं है, लेकिन टिकटें बांटेंगी। बहरहाल सज्जाद नजीर साहब, आई कम टू यू सर। मुस्लिम लीग नून तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जब सारी सरकारी मशीनरी सपोर्ट कर रही है, निगरान हुकूमतें सपोर्ट कर रही हैं। वो जब अनवारुल्लाह काकड़ साहब से पूछा जाता है वो कहते हैं जनाब नवाज शरीफ, और किसी और के बारे में पूछा जाए तो कहते हैं वो तो जेल में ही रहेगा। तो ये चीजें डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। न्यूट्रल हुकूमत तो है ही नहीं, इसमें तो किसी को शक नहीं होगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या आप लोग इसी तरह जो आज बात की गई कि रोना बंद करें, जो मरीम औरंगजेब साहिबा कह रही थी, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड को ही रोते रहेंगे या कुछ और करेंगे? नहीं, देखें जी, जरदारी साहब ने आज तक जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जब से वो हैं इसमें सियासत में इन्वॉल्व हैं, जो उन्होंने किया करके दिखाया है, तो ये चीज़ें इनको जेब नहीं देती। रोना धोना बंद करें, ये इलेक्शन लड़ेंगे, हम इनको बताएंगे इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। हमने ये जो हल्का 133 लाहौर में इलेक्शन हुआ था टाउनशिप में, हमने लड़ के दिखाया था। 33,500 वोट लिए थे, 3,500 वोट से हम इलेक्शन हार गए थे। तो ये चीज नहीं है। जब हम इलेक्शन लड़ने पे आते हैं, हम बाकायदा तौर पे लड़ते हैं, तो फिर इलेक्शन जरदारी साहब जीत के दिखाते हैं। लेकिन बात ये है कि इनका एक गवर्नमेंट रही हुई है इधर, 30 साल से ये इधर गवर्नमेंट चला रहे हैं। इन्होंने लोगों को भर्ती किया हुआ है, हर डिपार्टमेंट में इनके बंदे हैं। लेकिन ये चीजें नहीं है, और ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड भी है कि जब जरदारी साहब को इन्होंने उनके अगेंस्ट बातें की और फिर उसके बाद जाके एक्सक्यूज किया, मैं माफी का लफ्ज नहीं यूज करता, नहीं माफी मांगी सर, इन्होंने एक्सक्यूज किया जाके करना, माफी तो इसलिए बात को करने से पहले सोचना चाहिए। पार्टियों में ये तरबियत जो है आनी चाहिए कि ऐसी बातें ना की जाए। नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं हमारी इखलाकियात बहुत बड़ी हैं। नवाज शरीफ साहब क्लेम करते हैं कि हम इखलाकियात में बहुत आगे हैं सबसे, और हमारी इखलाकियात की कमाल हमारी तरबियत है। इनके सैयद साहब ने बुक में दिया हुआ है, जिन्होंने जरदारी साहब के अगेंस्ट इतने बड़े मुकदमे बनाए और पता नहीं जबानें काटी, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज किया हुआ है। एक्सक्यूज किया हुआ है। ख्वाजा अयूब नसीम साहब यहाँ पे बड़े दावे हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, और पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि इलेक्शन तो पैसे का है सर, यहाँ पे तो पैसा चल रहा है इलेक्शन के ऊपर, तो पैसा तो नून लीग लगा सकती है, तो पीपल्स पार्टी भी लगा सकती है। आपको क्या लगता है सर? गुजारिश ये है इन दोनों की गुड लक ये है कि तीसरी पार्टी इनके मुकाबले में मैदान साफ हो गया इस वक्त नहीं है। ठीक, इस वक्त नहीं है सर। क्या ये मैदान साफ रहेगा या को फिक्र पड़ेगी इन दोनों पार्टियों? देखिए, अगर ये मैदान साफ रहेगा तो ये इंटरनेशनल फिर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो ना हुआ, फिर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक, लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात मैं नहीं करना चाहता। मैं तो ये समझता हूँ कि इलेक्शन कंटेस्ट करना हर शख्स का पाकिस्तान में जमहूरी हक है। ठीक है, अगर कोई 9 मई के हवाले से आप चेयरमैन उनके पीटीआई पे कोई ऐसी बात कर रहे हैं, तो मुराद ये है कि अगर एक शख्स, एक घर का सरबरा या एक घर का कोई एक फर्द बुरा हो जाए, मिसाल है ना जी, मान लिया जाए, तो उसकी सजा तमाम मेंबरान को नहीं दी जा सकती। शेख रशीद साहब 9 मई वाले वाक़े के मुकदमे से बरी हो गए हैं आज, और इसी तरह और बहुत से लोग बरी हो गए हैं। तो जितने लोगों की बरियत हो रही है, आपको लगता है कि सारों की बरियत ही हो जाएगी? जो ख्वाहिश है शेख रशीद साहब की है कि मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे एक बार सबको माफ कर दें और एक ये सबके लिए आम माफी का ऐलान हो जाए। उनको 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी हैं बरियत के लिए, तो तब जाके वो ऐसी बात आई है। और जो बात उन्होंने की थी, हो सकता है अल्लाह करे कोई ऐसा वसीला बन जाए जिससे ये मुतनाज़ा वाली बात खत्म हो जाए। अगर तो ये इलेक्शन मुतनाज़े वाली बात खत्म हो गई और तीसरी पार्टी को हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई, जो बज़ाहिर मैं समझता हूँ, बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही, चूँकि मानसेरा में केपीके के हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद कुर्सियां उठा के ले गए और सारा उठा के ले गए, जो मीडिया पे आया। ठीक, अगर ऐसी सिचुएशन रही तो वोटर का जो ट्रेंड है वो भी बहुत कम होगा और वोटर का इंटरेस्ट भी पाकिस्तान में कम होगा।
اور جو انٹرنیشنل مبصرین پاکستان میں آئیں گے ٹھیک وہ اس کی ویلیو بھی ڈکلیئر کر دیں گے کہ اس الیکشن کی ویلیو کیا ہے. ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب، الیکشنز کے اندر کیا سب جماعتوں کو ایکول رائٹ مل سکتا ہے؟ وہ لیول پلینگ فیلڈ جو اوریجنل لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ ہے کہ تمام جماعتوں کو موقع ملے الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کا، کیا ہو سکتا ہے ایسا سر؟ پاکستان تحریک انصاف کو بھی موقع ملے؟ دیکھیں سر، میں عرض کرتا ہوں میں اس بات سے بالکل مطلب پیچھا نہیں چھڑا سکتا، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، نہ مجھے کہنا چاہیے بینگ پولیٹیکل ورکر کہ تمام پارٹیز کو سیم مواقع ملنے چاہیے. بالکل یہ 100% یہ جمہوریت کے مطابق ہے، اور اگر آپ یہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت انتخابات کروا رہے ہیں تو سب کو سیم جو ہے وہ حالات ملنے چاہیے. لیکن ایک بات میں صرف یاد دہانی کی چٹا صاحب آپ کی اجازت سے، اور سجاد نذیر صاحب بھی صاحب بھی بڑے سینئر لوگ ہیں، میں عرض کر دوں کہ 2018 کے الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب کہاں تھے؟ آپ کو یاد؟ میاں نواز شریف صاحب کہاں تھے سر؟ وہ جیل میں تھے، جیل کے باہر نہیں تھے سر. لیکن میاں صاحب کی نااہلی اور میاں صاحب پہ پرابلم تو انہی کی حکومت کے دوران آ چکی تھی. نہیں سر، میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے جانے کی بات نہیں عرض کر رہا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب 2018 کا الیکشن تھا اس کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کبھی کسی نے کہا تھا کہ پی ایم ایل این کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے؟ اس کے باوجود آر ڈی ایس سسٹم بٹھا دیا گیا اور 3 دن تک لوگوں کے درد نہ نکلے. اور لیکن خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ میں ہار رہا تھا، میں نے باجوہ صاحب کو رابطہ کیا، انہوں نے مجھے جتا دیا، اب اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ خواجہ آصف صاحب کے اپنے منہ کی الفاظ، ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں الیکشن ہار رہا تھا 30-40 ہزار ووٹوں سے، اور کہتے ہیں میں نے فون کیا باجوہ صاحب کو کہ میں ہار رہا ہوں الیکشن، تو کوئی مہربانی کرے. انہوں نے کہا فکر نہ کرو تم ہی جیتو گے، اور وہ جیت گئے. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت چاہیے؟ کون سے آر ٹی ایس کی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ سر؟ بات تو سن لیں سر، لیٹ می کمپلیٹ. جو ہمارے لوگ ہرائے گئے ان کو 1500 یا 2000 سے ہرایا گیا، اور ہرانے کی وجہ کیا تھی؟ ثابت کیا ہوا؟ بہت سے آپ لوگوں کو جتایا بھی گیا، آپ لوگوں کو سپورٹ بھی کیا گیا، ایسے تو نہ کہیں سپورٹ. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے ان کو جتایا. ہمارے جیتے ہوئے لوگوں کو ڈبل موروں سے ہرا دیا گیا، ڈبل مورے لگا دی گئی. سر ہارے وہ کو نہیں جتایا گیا ہے، خواجہ آصف صاحب یہی تو کلیم کر رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے وہ؟ سر میری بات سر ایک حلقے کی بات نہیں ہے، سب حلقوں کی بات. سر ایک بندہ مانا ہے، باقی مانے نہیں. ابھی جیتے تو بہت سے ایم این اے تھے آپ کے، 85 کے قریب سیٹیں تھیں آپ کے پاس آئے گئے. میں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ چلے میں آپ سے ایگری کر جاتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا یا درست ہوا. سر دیٹس ناٹ مائی اسٹیٹمنٹ، خواجہ آصف صاحب سیڈ دیٹ کہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. لیکن آج میں ایک پولیٹیکل ورکر یہ اس بات پہ میں گزارش کروں گا آپ کے توسط سے ای سی پی سے کہ آج یا آنے والے 8 فیبروری کے الیکشن میں سب لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے اور سب لوگوں کو الیکشن لڑنے کے سیم مواقع ملنے چاہیے. اور یہی ہماری جو لیڈرشپ ہے، یہی میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ سب لوگ الیکشن لڑیں اور ووٹ کو عزت دو. سب لوگ الیکشن لڑے، عمران خان صاحب کو بھی موقع ملے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی موقع ملے. یہی میاں نواز شریف کی خواہش ہے. اللہ کرے ان کی خواہش پوری ہو جائے. لیول پلینگ فیلڈ اور سب کے لیے ایک سیم. اب میں چاہوں گا سجاد نذیر صاحب لاسٹ منٹ ہے سر، اور آپ کی کچھ اس پہ پوائنٹ چاہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی آئے، عمران خان بھی آئے، سب مل کے الیکشنز لڑیں. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوئے گا؟ نہیں، جمہوریت میں تو ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ تو سب کی خواہش ہے جی، ایسا ہونا چاہیے. لیکن اب وہ ان کی ایک پولیٹیکل جو ابھی تک چاہیے تھا ان کو بھی کہ وہ اپنی ایک ٹیم بناتے اور سب کے ساتھ جا کے وہ مذاکرات کرتے. پی ٹی آئی کو بھی یہ چاہیے تھا. سر وہ مولانا فضل الرحمان سے تو مل لی ہے، اور کس سے؟ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان گورنمنٹ تو نہیں بنانی نا جی، وہ تو اپنا ایک صوبے کے لیے انہوں نے ملے ہوں گے. ان کو سب کے ساتھ ملنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دل بڑے رکھنے چاہیے اور بڑے دل رکھ کے مذاکرات کرنے چاہیے. یہ زرداری صاحب کی تھیم ہے، یہی پاکستان کی کامیابی کی تھیم ہوگی کہ ٹیبل ٹاک کیا جائے، بیٹھ کے ڈسکس کی جائے اور اس کے اوپر پھر الیکشن لڑا جائے. تو یہ بلاول صاحب نے تو کافی دفعہ یہی کہا ہے کہ ان کو بھی الیکشن کی اجازت ملنی چاہیے. اگر ان کے ووٹر ہیں تو ان کو ووٹنگ کا رائٹ ملنا چاہیے. ٹیبل ٹاک کی جائے، مفاہمت کی جائے، یہاں پہ بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن ہو. یہی سیاست میں ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہی مشورہ ہے. تمام رہنماؤں کا بہت شکریہ. سجاد نذیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، خواجہ ایوب نسیم صاحب، آصف باجوہ صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.